ස්වාමිනේ මේ දවසේදීත් මේ කාලය තුල ඔබ අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන මේ වචන නිසා ස්තුතියි. ස්වාමිනේ අපිට කතා කරන්න අද අපිව වෙනස් කරන්න අපිව හදන්න අපිව කඩන්න ස්වාමිනේ ආශිර්වාද කරන්න එන්න ඔබගේ හස්තයට අපි බාර වෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. හොඳයි එහෙනම් අද කීවෙනි සභාවද ළම අපි බලන්න යන්නේ? எத்தனையாவது சபையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம்? ඉදරව පොතේ வெளிப்படுத்தல் නේද? අද හතරවෙනි සභාව තියතීරා සභාව. හොඳයි එහෙනම් අපි පෙරලගම එළිදරව පොතේ 2 நாங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். 2:18 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். තියතීරා සභාව දැන් ඔබ දන්නවනේ මේක යන ක්‍රමය. நாங்கள் பார்க்கிற முறையை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். සභාවේ නම சபையின் பெயர் දෙවියන් වහන්සේ මේ ලියුම ලියන විදිය தேவன் இந்த கடிதத்தை සභාවේ எழுதுகிற නම விதம். සභාවට දෙවියන් වහන්සේ තමන් වහන්සේව පෙන්눔 කරන විදිය ඊට පස්සේ සභාව ඇතුලේ තියෙන යහපත් දේවල් ඊළඟට සභාව ඇතුලේ තියෙන දුර්වල තැන් පස්වෙනි එක දෙවියන් වහන්සේ දෙන සභාවට දෙන අවවාද. முதலாவது சபையின் பெயர், இரண்டாவது சபைக்கு தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்துகிற விதம், மூன்றாவது சபையில் இருக்கும் நன்மைகள், அடுத்ததாவது இருக்கும் குறைபாடுகள், கடைசியிலே தேவன் சபைக்கு கொடுக்கும் எச்சரிக்கைகள். ஒன்று பெயர், එක නම දෙක සභාවට දෙවියන් වහන්සේ තමන්ව එළිදරව් කරන විදිය. හරිද? 3 සභාවේ තුල තියෙන යහපත් දේවල් හොඳ ගතිගුණ. சபைக்குள் இருக்கும் நல்ல நல்ல நன்மைகள். 4 நான்காவது මොකද්ද? සභාවේ තියෙන දුර්වල තැන් අඩු තැන්. சபையில் இருக்கும் பலவீனங்களும் குறைபாடுகள். ஐந்தாவது සභාවට දෙන අවවාද. சபைக்கு கொடுக்கும் எச்சரிக்கைகள். මේවා හදාගනින් හදාගන්න නැත්තම් බලමු. இவைகளை திருத்திக் கொள், இல்லாவிட்டால் பார்த்துக் கொள்ளுவோம். මේ වගේ දෙවියන් වහන්සේ සභාවට දෙන අවවාද. இதே போல தேவன் சபைகளுக்கு கொடுக்கிற எச்சரிக்கைகள். හොඳයි එහෙනම් තියතීරා සභාවේ ඉඳලා පටන් ගමු අපි කියවන්න. தியத்திரா சபை குறித்து நாங்கள் අංක பார்ப்போம். 1 එලිදරව් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය. තවද තියාතිරාවේ සභාවේ දූතයාට මෙසේ ලියාපන්න. ගිනි දැල්ලක් වැනි ඇස්ද දිලිසෙන පිත්තල වැනි පාදයන්ද ඇත්තා වූ ගිනි දැල්ලක් වැනි ඇස්ද அக்கினி ஜுவாலை போன்ற දැන් கண்களும். මෙතනදී இந்த இடத்திலே අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ යම් ස්වභාවයක් පෙන්눔 කරනවා. தேவன் தன்னுடைய ஒரு சுபாவத்தை எங்களுக்கு காண்பிக்கிறார். ඇස් ඇවිල්ලා කොහොමදලුද තියෙන්නේ? கண்கள் எப்படி இருக்கிறதா? ගිනි දැල්ලක් වගේ. அக்கினி ஜுவாலையை போல. කොහොමද තියෙන්නේ ඇස් දෙවියන් වහන්සේගේ? தேவனுடைய கண்கள் எப்படி இருக்கிறது? ගිනි දැල්ලක් වගේ. அக்கினி ஜுவாலையை போல. රයිට් මෙතනදී இந்த இடத்திலே කොහොමද දෙවියන් වහන්සේව පේන්නේ? தேவனை எப்படி தெரிகிறது? කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ පේන්නේ? தேவனை எப்படி தெரிகிறது? ටිකක් විතර කොහොම ඉන්නවා වගේද? කේන්තියෙන් ඉන්නවා. கொஞ்சம் கோபத்தோடு இருக்கிறதை போல. ඇස් ඔක්කොම රතු වෙලා கண்கள் சிவந்து. හරි ඊළඟට කියනවා அடுத்ததாக சொல்லுகிறார், පාදේ දිලිහෙන පිත්තල වැනි පාදයක්ද ඇත්තා වූ පිත්තල වැනි පාදයක්. பிரகாசமான வெண்கல பாதங்களை. මෙතන මේ පිත්තල වැනි පාදය இதிலே வெண்கலம் போன்ற பாதங்கள். හරිද? විනිශ්චය පරණ කිව්ස්මේ පිත්තලට සම කරනවා විනිශ්චය. பழைய ஏற்பாட்டிலே வெண்கலத்துக்கு அவர்கள் ஒப்பிடுகிறார்கள் දැන් நியாய මේක தீர்ப்பை. මේම සරලව හිතන්නකෝ. දෙවියන් වහන්සේ தேவன் දැන් අපි තුල හැඟීම් තියෙනවා எங்களுக்குள் உணர்வுகள் இருக்கிறது. නේද? එකම මං හරි මට කේන්තියක් ඇති වෙනවා. எனக்கு ஒரு கோபம் ஏற்படுகிறது. මට සතුටක් ඇති වෙනවා. எனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. මට දුකත් ඇති වෙනවා. எனக்கு துக்கம் ஏற்படுகிறது. නේද? මේක මගේ இது என்னுடைய එකම ශරීරය. ஒரே சரீரம். හැබැයි ஆனால் හැඟීම් உணர்வுகள் තුනක්. 3. එකම මා ඇතුලේ හැඟීම් තුනක් තියෙනවා. ஒரே எனக்குள் 3 දැන් අපි உணர்வுகள். හැමෝටම මේක පොදුයි. இது எங்கள் எல்லோருக்கும் இது பொதுவானது. අපිට කේන්ති යනවනේ. எங்களுக்கு கோபம் வருகிறது. කේන්ති යන්නේ නැති අය கோபம் வராதவர்கள். නෑ කවුරුත් නෑ. right. දුක හිතනවනේ. துக்கம் படுகிறவர்கள். දුක හිතනවා. දුක වැඩි වෙනවම අඬනවා. துக்கம் அதிகரித்த உடனே ඒ அழுகிறார்கள். තරමට කේන්තියක්.
දුක හිතෙන. ඒ තරමට දුක හිතෙන. அந்த அளவுக்கு துக்கப்படுகிறார்கள். ඊට පස්සේ hina වෙනවා. அதுக்கு பிறகு சிரிக்கிறார்கள். සතුටට. மகிழ்ச்சியில் இருக்கும் பொழுது දැන් මේ එකම මා තුළ எனக்குள் ஒரே எனக்குள் හැඟීම් තුනක් වගේ තමයි உணர்வுகள் மூன்று இருப்பதை போலத்தான் එකම දෙවියන් වහන්සේ තුළ ஒரே தேவனுக்குள் හැඟීම් තුනක් තියෙනවා. உணர்வுகள் மூன்று இருக்கிறது. පළවෙනි එක முதலாவது දෙවියන් වහන්සේගේ தேவனுடைய ව්‍යවස්ථාව. நியாய பிரமாணம், නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම නීති. தேவனுடைய நீதி. ඊළඟට அடுத்ததாக දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව. தேவனுடைய கிருபை. ඔක්කොමල කියන්නේ මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේගේ? තුන්වෙනි එක දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධකම. මොකද්ද තුන්වෙනි එක? ඔක්කොම පළවෙනි එක ධර්මිෂ්ඨකම, කරුණාව, ශුද්ධකම. අපව කියන්නේ ධර්මිෂ්ඨකම, நீதி, කරුණාව, கிருபை, ශුද්ධකම. பரிசுத்தம். හරිද? දැන් මේ ධර්මිෂ්ඨකම දෙවියන් වහන්සේ ඇතුලේ අපි නිසා පොඩි සටනක් ඇති වුණා. எங்கள் நிமித்தமாய் தேவனுக்குள் ஒரு போராட்டம் ஏற்படுகிறது. හරිද? දෙවියන් වහන්සේ සදාකාලික දෙන උන්වහන්සේවම අපි රණ්ඩු කරන්න කරා උන්වහන්සේ තුලම අපි නිසා යුද්ධයක් ඇති වුණා. தேவன் நித்தியம் உள்ளவராய் இருந்தாலும் எங்கள் நிமித்தமாய் அவருக்குள் போராட்டத்தை நாங்கள் දැන් ஏற்படுத்தி දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම කියනවා தேவனுடைய நீதி சொல்லுகிறது අපිට எங்களுக்கு ස්වර්ගය නැහැ. பரலோகம் இல்லை என்று. මිනිස්සුන්ට මට ස්වර්ගය දෙන්න බෑ. மனிதர்களுக்கு பரலோகத்துக்கு வரவிட முடியாது. මොකද මුන් ඔක්කොම පව්කාරයෝ. ஏனென்றால் இவர்கள் எல்லோரும் பாவிகள். දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම කියනවා தேவனுடைய நீதி මුන් சொல்லுகிறது ඔක්කොම පව්කාරයෝ මුන්ට ස්වර්ගය දෙන්න බෑ. இவர்கள் எல்லோரும் பாவிகள், இவர்களை பரலோகத்துக்கு வரவிட ඒ முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ තුලම அந்த தேவனுக்குள்ளேயே තව හැඟීමක් තියෙනවා. இன்னும் ஒரு உணர்வு இருக்கிறது. මොකද්ද? என்னது? කරුණාව. கிருபை. දැන් මේ කරුණාව කියනවා இந்த கிருபை சொல்லுகிறது නෑ නෑ කමක් නෑ. இல்லை பரவாயில்லை, දැන් මම මවපු අය නෙමෙයි. நான் படைத்தவர்கள் அல்லவா, දැන් මුන්ට දැන් කොහොම හරි මට ස්වර්ගය දෙන්න ඕනේ. இவர்களுக்கு எப்படியாவது நான் பரலோகத்தை මුන් கொடுக்க ඒව வேண்டும். අත්හැරලා දාන්න බෑ. இவர்கள் இப்படி விட்டுவிட முடியாது. හරිද? දැන් කවුද ධර්මිෂ්ඨකම කියනවා நீதி சொல்லுகிறது என்ன? ස්වර්ගය නෑ කියලා. பரலோகம் இல்லை என்று. කරුණාව කියනවා கிருபை නෑ சொல்லுகிறது එහෙම කරන්න බෑ. இல்லை, அப்படி செய்ய முடியாது. මේගොල්ලන්ට ස්වර්ගය අයිති වෙන්න ඕනේ. இவர்களுக்கும் பரலோகம் මොකද உரிமையாக අපේ வேண்டும். ස්වභාවයෙන් මේගොල්ලෝ මවලා තියෙන ஏனென்றால் අපේ ස්වරූපයෙන්. என்னுடைய சாயலாக இவரை படைத்திருக்கிறேன். තුන්වෙනි එක மூன்றாவது ශුද්ධකම කියනවා பரிசுத்தம் சொல்லுகிறது. එහෙනම් වැඩක් කරන්න ඕන. அப்படி என்றால் ஒரு வேலை செய்ய வேண்டும். ඔයා යන්න. කාටද කියන්නේ? කරුණාවට යන්න කියන. கிருபைக்கு போக சொல்லுகிறார். කවුද කියන්නේ? யார் சொல்லுகிறார்? ශුද්ධකම කියන නැත්ත. දැන් මොකද අනිවාර්යෙන්ම ලේ වැගිරීමක් නැතුව පව්කමාවක් නැහැ. ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. හරිද? ලේ වැගිරීමක් නැතුව ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் එතකොට අර ශුද්ධකමේ தත්වයට එන්න அப்பொழுது பரிசுத்தத்தின் நிலைமைக்கு අපි வருவதற்கு ස්වර්ගයට යන්න ශුද්ධකමේ தත්වයට එන්න ඕන. நாங்கள் பரலோகம் செல்வதற்கு பரிசுத்தம் என்ற நிலைமைக்குள் வர வேண்டும். ඒක කරන්න පූජාවක් ඔප්පු වෙන්න ඕන. அதை செய்வதற்கு ஒரு பலி செலுத்த வேண்டும். හරිද? ධර්මිෂ්ඨකම කියන පියාණන් වහන්සේ උඩ ඉද්දී நீதி என்ற பிதா மேலே இருக்கும் பொழுது පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේ කියන කරුණාව ඔබ මා වෙනුවෙන් මෙහි ආවා. குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ற கிருபை உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் හරිද? பூமிக்கு வந்தது. දැන් මේ දෙක අතරේ இதற்கு இரண்டின் අපිව மத்தியிலே සූදානම් කරන වැඩේ ශුද්ධකම නැමැති ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි දෙගොල්ලෝ අතරේ මැද හිඳගෙන උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරගෙන இதற்கு ඉන්නවා. மத்தியிலே எங்களை பரிசுத்தமாக்கும் வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியிலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறவராய் இருக்கிறார். ධර්මිෂ්ඨකම කියන පියාණන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ හිටියා. நீதி என்ற பிதா பரலோகத்தில் இருந்தார். අපිව ස්වර්ගයට යවන්න ඕන කියන සිතුවිල්ල යේසුස් වහන්සේ හැටියට කරුණාවත් එක්ක මෙහෙට ආවා. எங்களை பரலோகத்துக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற சிந்தனை இயேசு என்ற கிருபையோடு கூட பூமிக்கு வந்தது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ தூய ஆவியானவர் අපිව ශුද්ධ කරලා எங்களை பரிசுத்தமாக்கி ස්වර්ගයට යවන්න අපිව අපිටයි දෙවියන් වහන්සේටයි අතර මැදිහත්කාරකම් කරගෙන எங்களை பரலோகம் கொண்டு செல்வதற்காக எங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவிலே நின்று அவர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். හලෙලූයා. ஹalleluya. මේක තමයි ත්‍රිත්වය. அதுதான்
පියානෝ පුත්‍රයානෝ ශුද්ධාත්මයන් பிதா වහන්සේ. குமாரன் பரிசுத்த ආவியானவர். right දැන් මේ යේසුස් වහන්සේ இப்பொழுது இயேசு පොඩ්ඩක් ஆண்டவர் කේන්තියෙන් මේ සභාවට ඉන්න මේ සභාව යන පොඩ්ඩක් කේන්තියෙන් ඉන්නවා. இந்த சபை குறித்து கொஞ்சம் கோபமாய் ඒ இருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ ඇස් ගින්නක් වගේ තියෙනවා. ஏனென்றால் இவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலை போல் இருக்கிறது. ඊළඟට அடுத்ததாக උන්වහන්සේගේ පාද කොහොමද තියෙන්නේ? தேவனுடைய பாதங்கள் எப்படி இருக்கிறது? දිලිහෙන පිත්තල වැනි පාදයක්. දිලිහෙන පිත්තල මේකට විනිශ්චය කියලා කියනවා. பிரகாசமான வெண்கலம் போன்ற பாதங்கள் இதற்கு நியாய தீர்ப்பு என்று சொல்லுகிறார்கள். පිත්තල සම කරනවා විනිශ්චයට. வெண்கலத்தை நியாய தீர்ப்போடு ஒப்பிடுகிறார்கள். හරිද? පිත්තල සම කරනවා ඔක්කොම කියන්නේ පිත්තල මොකටද සම කරන්නේ? வெண்கலத்தை எதோடு வினிஷயம். ஒப்பிடுகிறார்கள்? දැන් මේ අපි සභාවට எங்கள் சபைக்கு විනිශ්චයවල් 3-4ක් නැහැ. 3-4 நியாய தீர்ப்புகள் இல்லை. එක විනිශ්චයයි තියෙන්නේ. ஒரே நியாய தீர்ப்பு. හරිද? එක විනිශ්චයයි තියෙන්නේ. ஒரே நியாய தீர்ப்பு தான் ඒ இருக்கிறது. විනිශ්චය அந்த நியாய தீர்ப்பு දෙවියන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ ඊම දවස. தேவனுடைய வருகையின் நாளாய் இருக்கிறது. හරිද? ගොඩ උඩ ගිය අය ගොඩ ගියා. சென்றவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். දිව හිටපු අය ඉතුරුණා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕක තමයි மீதமாய் විනිශ්චය. இருப்பவர்கள் மீதமாய் இருப்பார்கள். அதுதான் நியாய தீர்ப்பு. තේරෙනවද මං කියන්නේ? දැන් මේ වෙනකොටත් අපේ ක්‍රියාවන් දෙවියන් වහන්සේ නියම කරලා ඉවරයි. இந்த கால பகுதியிலும் எங்களுடைய கிரியைகளை தேவன் நியமித்து விட்டார். දැන් අපිට තව විනිශ්චයක් නැහැ. எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நியாய தீர்ப்பு இல்லை. අපි උඩට යනවා නම් ගොඩ යනවා කියන එක තමයි. நாங்கள் மேலே சென்று விட்டால் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் வெற்றி பெற்றோம் என்று தான் අපිට சொல்ல வேண்டும். අපිට සමහරකට කියලා අපිව ස්වර්ගයට ගිය ගමන් අපි කරපු දේවල් ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේ නෑ ඒව නෑ. பரலோகத்துக்கு சென்று நாங்கள் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் தேவன் பார்ப்பார். அப்படி අපිට තියෙන එක විනිශ්චය. எங்களுக்கு இருப்பது ஒரே நியாயம். සභාවට තියෙන එක විනිශ්චය. சபைக்கு இருப்பது ஒரே நியாயம். හරිද? සභාව ස්වර්ගයට ගියා කියන්නේ ඔබ ඒකට සුදුසුයි. එච්චරයි. நீங்கள் பரலோகம் சென்றீர்களே ஆனால் நீங்கள் அதற்குரியவர், தகுதியுரியவர். පැහැදිලිද මං කතා புரிகிறது කරන්නේ? நான் சொல்லுகிறது? සභාව ස්වර්ගයට යන එක තමයි සභාවට දෙවියන් වහන්සේ දෙන විනිශ්චය. சபையானது பரலோகத்துக்கு செல்லுவது தான் தேவன் சபைக்கு கொடுக்கும் நியாய தீர்ப்பாய் இருக்கிறது. සභාවට සභයිකේ. දැන් සභාව විනිශ්චය කරන්න උන්වහන්සේ එනවනේ. சபையை සභාවේ நியாயம் தீர்க்க தேவன் வருகிறார். විනිශ්චය කියන එක සභාවෙන් තමයි පටන් ගන්න. நியாய தீர்ப்பு என்பது சபையிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. අන්තිම කාලේ විනිශ්චය கடைசி காலத்தின் දැන් நியாய කවුද தீர்ப்பு. සභාව? யார் இந்த சபை? කවුද සභාව? මේ ගොඩ නැගිල්ලද? இந்த கட்டிடமா? කවුද සභාව? யார் சபை? ඔබ. நீங்கள். හරිද? ඔබව වෙනම තියලා உங்களை දැන් வேறாக අර வைத்து මොනවද කියන්නේ? අපේ උසාවියේ කූඩුවට නැගලා තමුන් කරපු වැරද්ද තමුන් පිළිගන්නවද? நீதிமன்றத்திலே கூண்டிலே ஏறினுடன் கேட்பார்கள், நீ செய்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறாயா? එහෙම සභාවට ස්වර්ගයේ විනිශ්චයක් නැහැ. அப்படி ஒரு நியாய தீர்ப்பு பரலோகத்திலே இல்லை. හරිද? ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ පැමිණීම තමයි විනිශ්චය. தேவனுடைய வருகை தான் உங்களுடைய நியாய தீர்ப்பாக இருக்கிறது. ඔබ ස්වර්ගයට යනවා නම් ඔබ සුදුසුයි. நீங்கள் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவீர்களே ஆனால் நீங்கள் அதற்கு தகுதியுடையவர். එතකොට පාස්ටර් අපිට ගණන් දෙන්න. ඔව් ඒව ඔක්කොම කම්ප්ලීට් වෙනවා. அவை எல்லாம் சரி நிறைவேறிவிடும். පැකේජ් එකක් හැටියට තමයි ඔබ ස්වර්ගයට යන්නේ. ஒரு பேக்கேஜை போன்று தான் நீங்கள் பரலோகம் ඔබ செல்வீர்கள். ස්වර්ගයට යනවා කියන්නේ ඒකට ඔබ සුදුසු නිසා. நீங்கள் பரலோகம் செல்வது ஏன் என்றால் அதுக்கு நீங்கள் தகுதியுள்ளவராய் இருக்கிறபடியினாலே. ඔබ ගෙනියලා ස්වර්ගයේ කූඩුවේ ඉටවලා පියාණන් වහන්සේ ඔබගෙන් තමුන් කරපු වැරද්ද තමුන් පිළිගන්නවද කියලා අහන්න යන්නේ නැහැ. பரலோகத்திலே தேவன் உங்களை ஒரு கூண்டிலே நிப்பாட்டி நீ செய்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளுகிறாயா என்று ඔබ கேட்க மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීමේදී ඔස්සවනු ලබනවා කියන්නේ ඒක තමයි ඔබට ලැබෙන විනිශ්චය. ඔබ එතනට යන්න සුදුසු නිසා තමයි ඔබව දෙවියන් වහන්සේ අරගෙන යන්නේ. நீங்கள் தேவனுடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவீர்களே ஆனால் அதுதான் உங்களுடைய நியாய தீர்ப்பாய் இருக்கிறது. நீங்கள் அதுக்கு தகுதியுள்ளவராய் இருந்தால். තේරුණාද? புரிகிறதா? ඔබ එතනට ගිහිල්ලා ඔව් ස්වාමීනි நீங்கள் அங்கே சென்று ஆமாண்டவரே මම වරදකරු බව මම පිළිගන්නවා. நான் குற்றவாளி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ආයි එහෙම එකක් නැහැ. இனி அப்படி ஒன்று இல்லை. හරිද? ඔබට සභාවට තියෙන එක විනිශ්චය. சபைக்கு இருப்பது ஒரே நியாய தீர்ப்பு. උඩ ගියා නම් ගොඩ ගියා. பரலோகம் சென்றால் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம். තේරුණාද? උඩ ගියා නම් හයියෙන් කියන්න. උඩ ගියා නම් ඒක මතක තියාගන්න. කොහොම හරි උඩට යන්න. இப்படியாவது மேலே செல்லுங்கள்.
දෙවියන් වහන්සේගේ පැමිණීමේදී කොහොම හරි தேவனுடைய வருகையில උඩට எப்படியாவது යන්න. நீங்கள் மேலே මොකද செல்லுங்கள். ආයි එතනින් එහාට අපිට විනිශ්චයක් නැහැ. ஏனென்றால் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு ඉතුරු වෙන இல்லை. අයට විනිශ්චයක් තියෙනවා. அதிலே மீதமாய் இருப்பவர்களுக்கு நியாய අර්ථ தீர்ப்பு පොළවේ இருக்கிறது. අත්හරිනු ලබන අයට கைவிடப்படுவர்களுக்கு විනිශ්චයක් තියෙනවා. ඒ ගැන අපි ඉස්සරහට බලමු. நியாய தீர்ப்பு இருக்கு. அதை நாங்கள் දැන් வருகிற අපි දැන් நாட்களில் සභාව ගැන கற்றுக்கொள்வோம். ඉගෙන ගන්න. இப்பொழுது சபை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம். හරිද? තේරුණාද මං කියන්නේ? උඩ ගියා නම් ගොඩ ගියා. ඔක තමයි සභාවට ලැබෙන විනිශ්චය. இதுதான் சபைக்கு கிடைக்கிற நியாய தீர்ப்பாய் இருக்கிறது. ඒ නිසා යන්න බලා ගන්න ළමයි. அதனால எப்படியோ மேலே செல்ல நீங்கள் பார்த்துக் මට கொள்ளுங்கள். උගන්වන්න විතරයි පුළුවන්. என்னால் கற்றுக் கொடுக்க மாத்திரமே முடியும். හරිද? යන්න යන වගකීම ඔබ ළඟ තියෙනවා. அங்கே செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு உங்கள் மீது ඔබ இருக்கிறது. හදාගෙන මේ හිද්දිම ඔබ වෙනස් කරගෙන අඩුතැන් හදාගෙන දුර්වලතැන් ශක්තිමත් කරගෙන இங்க இருக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களை சரி செய்து கொண்டு பலவீன இடங்களிலே අත්හරිනු பலப்படுத்திக் ලැබුවාන් கொண்டு පස්සේ සෙල්ලම් නැහැ. கைவிடப்பட்டதன் பிறகு விளையாட்டுகள் இல்லை. අත්හරිනු ලැබුවාන් පස්සේ සෙල්ලම් නැහැ. கைவிடப்பட்டதன் பிறகு එතනින් விளையாட்டுகள் එහාට ඔබ இல்லை. විනිශ්චයට නියම වෙනවා. அதற்கு பிறகு நீங்கள் நியாய தீர்ப்புக்கு நியமமாவீர்கள். තේරෙනවද? සුදු සිංහාසන විනිශ්චයට ඔබ නියම වෙනවා. வெள்ளை சிங்காசனத்தின் நியாய தீர்ப்புக்கு நீங்கள் උඩ යන දවසේ හරි ගියා නම් ඔබ ගොඩ යනවා. ආයි ඔබට எடுக்கப்படும் විනිශ්චයක් நாளில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் நீங்கள் කෙලින්ම வெற்றி ස්වර්ගේ. பெறுவீர்கள். நேரடியாக பரலோகம். ආමේන්. ஆமென். කෙලින්ම ස්වර්ගේ. நேரடியாக பரலோகம். හරිද? කොහෙද? කෙලින්ම ආයි මග නතර කිරිලේ නෑ. යන ගමන් ඕ කොහෙද යන්නේ කියලා අහන්න කවුරුත් නෑ. இடையிலே நிப்பாட்டுவதற்கில்லை, போகிற வழியிலே எங்கே போகிறீர்கள் என்று கேட்க ට්‍රැෆික් யாரும் இல்லை. පොලිසිය නෑ. டிராபிக் போலீஸ் இல்லை. හරිද? කෙලින්ම පැමිණීමේදී ලෑස්ති වෙලා හිටියද? ඇස් වහලා හරින ෂණයෙන් ඔබගේ ස්වරූපය වෙනස් වෙනවා. ඔබ நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருந்தால் கண் மூடி திறக்கும் பொழுது நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவீர்கள். හරිද? පැමිණීමේදී උඩ ගියා නම් අහුන්නේ නෑ. තව හයියෙන් උඩ ගියා නම් ගොඩ ගියා. ඔක තමයි ඔතෙන්ට තමයි යන්න ඕනේ. அந்த இடத்திற்கு தான் நாங்கள் செல்ல வேண்டும். උඩ ගියා නම් ගොඩ ගියා. எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் வெற்றி பெறுவோம். හරිද? ඉන්න නම් හදන්න එපා. இங்கே மீதம் இருக்க மட்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டாம். ඉන්න නම් හදන්න இருக்க එපා. மட்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டாம். ඉතුරු වෙන්න නම් එපා. மீதமாய் இருக்க வேண்டாம். එතනින් යාට පාස්ටර්ත් නැහැ, සභාවත් නැහැ, සුදාත්මයන් වහන්සේත් නැහැ. බිම ඉඳගෙන පෙරලි පෙළි ඇඬුවත් උත්තර ලැබෙන්නේ නැහැ. அதற்கு பிறகு பாஸ்டரும் இல்லை, பரிசுத்த ஆவியானவரும் இல்லை. நீங்கள் எவ்வளவு தான் அழுதாலும் பதில்களும் இல்லை. පාස්ටර්ගේ නම්බරයට කෝල් එකක් දෙමු අක්කේ කියද්දි පාස්ටර්ට කෝල් කරනවා, පාස්ටර් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. பாஸ்டருக்கு கால் எடுப்போம் என்று சொல்லும் பொழுது பாஸ்டர் கால் பண்ணினாலும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டார். පාස්ටර් උඩනේ. பாஸ்டர் மேலே தானே, කරන්න දෙයක් නැහැ. செய்ய வழி இல்லை. හරිද? ඒ නිසා அதனாலே කොහොමරි ගොඩ යන්න. எப்படியாவது நீங்கள் எடுத்துக்கொள், மேலே செல்லுங்கள். තේරෙනවද? කොහොමරි ගොඩ යන්න. எப்படியாவது நீங்கள் මොකද எடுத்துக்கொள்ள. සභාවට තියෙන විනිශ්චය දෙකක් නැහැ සභාවට. ஏனென்றால் சபைக்கு ரெண்டு நியாய தீர்ப்பு එකම இல்லை. විනිශ්චය ஒரே நியாய ඒ தீர்ப்பு. යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම. அது இயேசு ஆண்டவரின் வருகை. එච්චරයි. அவ்வளவுதான். එකම විනිශ්චයක යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම. ஒரே நியாய தீர்ப்பு, அது இயேசு ஆண்டவரின் வருகை. පැමිණීමේදී ගියා නම් ගියා. வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் නැත්තම් சரி. පුතේ පාස්ටර්ත් නැහැ මතක තියාගන්න. இல்லாவிட்டால் பாஸ்டரும் இல்லை. அதற்கு பிறகு පාස්ටර් තියා සුදාත්මයන් වහන්සේත් නැහැ. பாஸ்டர் இல்லாமல் பரிசுத்த ஆவியானவரும் இல்லை. සුදාත්මයන් වහන්සේ හිටියොත් යාඥා කරන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ මැදිහත්කාරකම් කරයි ගොඩක් දේවල් වෙයි. தூய ஆவியானவர் இருந்தால் ஜெபம் பண்ண முடியும். அவர் இடையிலே நின்று எங்களுக்காக வழக்காடுவார். அநேக ඉතුරු காரியங்கள் நடக்கும். වුණොත් එහෙම එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. கைவிடப்பட்டீர்களே ஆனால் ஒருவரும் இல்லை. එතකොට කල්පනා කරයි. அப்பொழுது யோசிப்பேன், පාස්ටර් කිව්වා பாஸ்டர் சொன்னார் උඩ ගියා නම් තමයි ගොඩ යන්න කියලා. எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் தான் வெற்றி பெறுவோம் என்று. එච්චරයි. அவ்வளவுதான். හරිද? තේරුම් ගන්න. விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இதை. රයිට් කියවන්න පල්ලෙහා. ගිනි දැල්ලක් වැනි ඇස්ද දිලිසෙන පිත්තල ඇති පාදයන්ද ඇත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා මේ කාරණා කියනසේක. එනම් මම නුඹේ ක්‍රියාද ප්‍රේමයද ඇත. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ටිකක් මල්ල පැනලා මේ සභාවට කතා කරන්න. தேவன் கொஞ்சம் கோபமாக இந்த சபைக்கு දෙවියන් பேசுகிறார். වහන්සේ දැන් මේ ඉස්සලම අර කේන්තියෙන් පාරට කරනෝනේ. தேவனை கோபமாக அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த இடத்திலே. ඔව් උඹේ ක්‍රියා මම දන්නවා.
உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன். මේ ප්‍රේමයත් මම දන්නවා. உன் அன்பையும் ඉතින් நான் මේ තියෙන அறிந்திருக்கிறேன். සභාව ප්‍රේමයෙන් පූර්ණ වෙච්ච සභාවක්. அப்படி சொல்லுவார். அந்த சபை அன்பினாலே நிறைந்த ஒரு சபையா කොහොමද இருக்கிறது. ඒ ආදරයෙන් සම්පූර්ණ වෙච්ච එක් එක්කෙනා දරාගෙන ඔළුව අත ගහගෙන බදාගෙන කොහොමද ඔයාට හොයනවද කොහොමද අන්න එහෙම සභාවක්. ஒருவரை தாங்கிக் கொண்டு அன்போடு கூட அவர்களை பார்த்து கொண்டு දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියන එක හොඳයි. தேவன் சொல்லுகிறார் அது நல்லது. හරිද? දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඒක මොකද්ද කියන්නේ? හොඳයි. தேவன் சொல்லுகிறார் அது நல்லது. වචනේ දාන්න. හරි? එනම් නුඹේ ක්‍රියාද නුඹේ ප්‍රේමයද உன்னுடைய கிரியையும் உன்னுடைய அன்பும் ඊළඟට දෙවියන් වහන්සේ උඹේ ඇදහිල්ලද உன் விசுவாசமும் මේ ඇදහිල්ල টොප් உன் விசுவாசமும் நல்லது. භයානක විදිහට මම විශ්වාස කරගෙන හිටියා. பயங்கரமான விதத்தில் என்னை விசுவாசித்துக் கொண்டிருந்தாய். அதுவும் நல்லது. ඊළඟට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා அடுத்ததாக தேவன் சொல்லுகிறார் ඉවසීමත් හොඳ ඇදහිල්ලත් එක්ක ඔබට ඉවසීමක් තියෙනවා. உனக்கு பொறுமையும் இருக்கிறது. හරි? හොඳයි. அதுவும் நல்லது. නුඹේ පළමු ක්‍රියාවලට වඩා අන්තිම ක්‍රියා වැඩි බවද දනිමි. අම්මා උඹ පටන් ගත්තේ කොහෙද? நீ எங்கேயோ ஆரம்பித்தாய். දැන් උඹ ඉවර කරන විදිය කියලා වැඩක් නැහැ. இப்பொழுது நீ செய்கிற விதம் சொல்லி வேலை இல்லை. තව සභාවකට දෙවියන් වහන්සේ කියලා දුක්ුණා. இன்னும் ஒரு சபைக்கு தேவன் சொல்லி துக்கப்படுகிறார். උඹ පටන් ගත්තට වැඩිය நீ ஆரம்பித்ததை பார்க்கிலும் දැන් இப்பொழுது සෑහෙන්න බැහැලා ඉන්නේ. இப்பொழுது நீ மிகவும் குறைவாக හැබැයි இருக்கிறாய். මේ සභාවට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ஆனால் இந்த சபைக்கு தேவன் சொல்லுகிறார் උඹ පටන් ගත්තේ කොහෙද? நீ ஆரம்பித்தது දැන් எங்கேயோ උඹ ක්‍රියාවන් වලින් නියමටම ඉන්නවා. ஆனால் உன் கிரியைகளை நீ நன்றாகவே இருக்கிறாய். හොඳට වැඩ කරන සභාවක්. நன்றாய் வேலைகள் செய்கிற ஒரு சபை අපේ වගේ எங்களை போல. අපිත් හොඳට වැඩ කරගෙන ඉන්න ஏனென்றால் වෙලාව. நாங்களும் நன்றாய் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாட்களில். ඉන්න. හොඳට වැඩ කරගෙන අපි වගේම හොඳට වැඩ කරගෙන ඉන්න. எங்களை போலவே நன்றாய் வேலைகள் செய்து මාසෙට கொண்டிருக்கிறார்கள். එක පාරක් ගිහිල්ලා ஒரு மாதத்திற்கு පිට පළාත් වලට ගිහිල්ලා வெளிப்பிரதேசங்களுக்கு කියලා වැඩ சென்று කරලා சுவிசேஷம் කොයි அறிவித்து වෙලාවෙ බැලුවත් වැඩ. எல்லா நேரத்திலும் வேலைகள். හරිද? කොයි වෙලාවෙ බැලුවත් වැඩ எல்லா සභාව. நேரத்திலும் சபை வேலை செய்து දෙවියන් වහන්සේ කිව්ව கொண்டிருக்கிறது. පොඩියට පටන් ගත්තම දැන් ඔබ හොඳට වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. கொஞ்சத்தில் ஆரம்பித்தாலும் இப்பொழுது மிகவும் நன்றாக நீர் வேலை செய்து හොඳට கொண்டிருக்கிறாய். වැඩ අපිත් ඕනයි. நாங்களும் அப்படித்தான். හොඳ ආත්මිකයෝ ඉන්නවා. ஒரு சில நல்ல ஆவிக்குரியவர்கள் இருக்கிறார்கள். හොඳ දැනුමක් නැතුව පටන් අරගෙන ஒன்றும் அறிவில்லாமல் ஆரம்பித்து ආත්මිකව හොඳ දැනුමක් එක්ක තමන්ගේ ආත්මික ගමනත් හොඳ වේගයෙන් ගමන් කරනවා. தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நன்றாய் கற்று தேர்ந்து நன்றாய் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள். නොමුත් අන්න හරි. ඔව්. ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ. அந்த இடத்திலே தான் பிரச்சனை. දැන් වැරදි කියලා නමුත් කියලා කිව්වොත් பிழைகளை சொல்லி சொல்லி ஆகிலும் என்று சொன்னார். ඊළඟට අපි දන්නවා මොකක් හරි හොඳක් එන්න යනවා. அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு தெரியும் அது இப்படி இது ஒரு நல்ல காரியம் வரப்போகிறது. හැබැයි ஆனால் හොඳ හතරක් කියලා 4 நன்ற காரியங்களை சொல்லி දෙවියන් වහන්සේ මෙතන தேவன் இந்த இடத்திலே මොනවද කියන්නේ? என்ன சொல்லுகிறார்? නමුත් ஆகிலும் නුඹට විරුද්ධව මේ කාරණය මට ඇත්තේය. එනම් තමාම අනාගත වක්ත්‍රියකයයි කියා ගන්නා වූ ස්ත්‍රී වන යෙසබෙල්ට නුඹ අවකාශ දෙන්නේය. දෙවියන් වහන්සේ මෙතන කියනවා தேவன் இந்த இடத்திலே சொல்லுகிறார் තමාව අනාගත වක්තෘවරු කියා ගන්නා වූ தன்னை தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற යෙසබෙල් තුල තිබුණු ස්වභාවයක් තමයි யெசபேலுக்குள் இருந்த சுபாவம் தான் තමන්වම මහිමයට පත් කරගන්නවා. தன்னை தானே அவர் மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளுவது. තේරුණාද? புரிகிறதா? යෙසබෙල්ට තිබුණු ස්වභාවයක් තමයි யெசபேலுக்கு இருந்த அந்த சுபாவம் தான் තමන්වම තමන් මහිමයට පත් කර ගැනීම. தன்னை தானே மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளுவது. අපි දවසක් යෙසබෙල් ගැන වෙනම ඉගෙන ගමු. நாங்கள் இன்னும் வேறொரு நாள் யெசபேலை குறித்து හරිද? கற்றுக்கொள்வோம். දැන් යෙසබෙල් ගැන ඉගෙන ගන්න වෙලාවක් නැහැ. இன்று யெசபேலை குறித்து கற்றுக்கொள்ள දැන් நேரம் போதாது. යෙසබෙල් තුල තිබුණු ස්වභාවයක් තමයි එයාගේ වැඩේම யெசபேலுக்கு இருந்த சுபாவம் தான் මට විතරයි පුළුවන්. என்னால் மாத்திரம் தான் මං முடியும். විතරයි කරන්නේ. நான் மாத்திரம் தான் කවුරු செய்கிறேன். කියලාද කියන්නේ? யார் என்று சொல்லுகிறார்? දාන්න පොඩ්ඩක්. අනාගත වක්තෘයයි කියා ගන්නා වූ තන්නයි- ශ්‍රීවන යෙසබෙල් නුඹ අවකාශ දෙන්නේය. தன்னை தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிற யெசபேல் என்னும் ஸ்திரீ මේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ
இன்று நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக අපිට සභාවක් හැටියට நாங்கள் ஒரு சபையாக අපේ සභාව තුළ எங்கள் சபைக்குள்ளே දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතු ගෞරවය தேவனுக்கு දෙවියන් වහන්සේට පමණක් යා යුතුයි. தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய கணத்தை நாங்கள் தேவனுக்கு மாத்திரம் செலுத்த வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේට දෙන ගෞරවය தேவனுக்கு செலுத்துகிற දෙවියන් கணத்தை වහන්සේට පමණක් යා යුතුයි. நாங்கள் தேவனுக்கு மாத்திரம் செலுத்த வேண்டியவர்களாய் දැන් இருக்கிறோம். යෙසබෙල් මොනවද කරන්නේ දන්නවද? இந்த எசபேல் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா? යෙසබෙල් තමන්වම තමන් පත් කර ගන්නවා. எசபேல் தன்னை தானே ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார். තේරෙනවද මං කියන්නේ? තමන්වම තමන් පත් කර ගන්නවා. தன்னை தானே அவர் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார். හොඳට ආගන්න. සේවය කියන එක ஊழியம் என்று சொல்லுவது පාස්ටර් කියන තනතුර பாஸ்டர் என்ற அந்த දේව සේවකයා කියන තනතුර தேவ ஊழியக்காரன் என்ற அந்த தகுதி දෙවියන් වහන්සේ නියම කරලා ඔබට දෙන්න ඕනේ. தேவன் நியமித்து உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். ඕනෑම සේවකේ எந்த ஒரு ஊழியமா இருந்தாலும் හරිද? ඕනෑම සේවකේ எந்த ஒரு ஊழியக்காரராக இருந்தாலும் කවුද මගේ යටතේ වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා කවුද තීරණය කරන්න ඕනේ? எனக்கு கீழே யார் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று யார் தீர்மானிப்பது? මම. நான். තේරෙනවද? මම බොස් කෙනෙක් නම් நான் ஒரு பொஸ்ஸா இருந்தேன். මම නායකත්වයක ඉන්නවා ஒரு නම් தலைமைத்துவத்தில் இருப்பேனே ஆனால் මගේ යටතේ කවුද වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ මම. எனக்கு கீழே யார் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிப்பது நான். මගේ යටතේ කවුද සේවය කරන්න ඕනේ කියලා මම බොස් වෙලා මෙහා තීරණය කරලා හරියන්නේ නැහැ. நான் தலைவராய் இருந்து இவர் தீர்மானித்து சரி வராது எனக்கு கீழே யார் வேலை செய்வது என்று. එතකොට அப்பொழுது ඔය කැඳවීම කියලා බොරුවට දුවලා මහන්සි වෙලා වැඩක් නැහැ. அதனாலே அழைப்பு அழைப்பு என்று வீணாய் ஓடி பிரயாசப்பட்டு வேலை இல்லை. දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඔබව පත් කරනවා නම් තමයි ඔබ නියම පත්වීම ලබන්නේ. தேவனால் நியமிக்கப்பட்டால் மாத்திரமே நீங்கள் சரியாக நியமிக்கப்படுவீர்கள். තේරෙනවද මං කියන්නේ? අද ගොඩාක් අය இன்று அநேகர் සේවය කරනවා. ஊழியம் செய்கிறார்கள். කැඳවීම කියලා දුවනවා. அழைப்பு அழைப்பு என்று හැබැයි ஓடுகிறார்கள். ඇත්තටම තමන්ගේ කැඳවීම මොකද්ද කියලා තමන් තේරුම් අරගෙන නැහැ. ஆனால் உண்மையாகவே தன்னுடைய அழைப்பு என்ன என்று அவர்கள் இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை. තේරෙනවද? එක්කෝ ඔබව යම් නායකයෙක් පත් කරන්න ඕනේ. ஒன்றை ஒரு தலைவர் உங்களை உருவாக்க வேண்டும் அல்லது යම් நியமிக்க வேண்டும். නායකයෙක් ඔබව ආලේප කරන්න ஒரு ඕනේ. தலைவர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும். එතකොට ඔබ නායකත්වයට සුදුස්සෙක් වෙනවා. அப்பொழுது நீங்கள் தலைமைத்துவத்திற்கு தகுதியுள்ளவராகுவீர்கள். அப்படி இல்லாவிட்டால் දැන් ඉතින් මේ නමටත් පාස්ටර් ප්‍රොෆෙට් තමනවාද බිෂප් මේව සෑහෙන්න තියෙනවා. இப்பொழுது பேருக்கு பின்னால் பாஸ்டர் பிஷப் ப்ராஃபட் என்று அநேகம் இருக்கிறது. හරිද? කවුරු හරි யாராவது දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෙක් தேவனுடைய மனிதன் ඔබව අත තියලා உங்கள் மீது පත් கரம் කරන්න வைத்து ඕනේ. உங்களை நியமிக்க එහෙම வேண்டும். නැත්තම් அப்படி இல்லாவிட்டால் කාගේ හරි யாருடைய දේව ගතිවරයෙක්ගේ යටතේ ஒரு தேவ போதகருக்கு கீழே අඩුම අවුරුදු 4ක් 5ක් සේවය කරපු අත්දැකීමක් තිබුණොත් ඊළඟට ඔව පාස්ටර් කෙනෙක් හැටියට පිළිගන්න පුළුවන්. ஒரு 4-5 வருடம் ஊழியம் செய்த அனுபவம் இருந்தால் உங்களை ஒரு பாஸ்டராக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். තේරෙනවද? නිකන් සමහරක් අය හුලඟෙන් ගහගෙන යනවත් කමඩත් පාස්ටර්ස්ලා වෙලා. ஒரு சிலர் சுமார் காற்று அடிக்கிற பதரை போல அநேக பாஸ்டர்கள் එහෙම இருக்கிறார்கள். බෑ. அப்படி இயலாது. දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය එහෙම බෑ. தேவனுடைய ஊழியம் அப்படி இயலாது. හරිද? මිනිස්සු පාස්ටර්ස්ලා පත් කරන්නේ නැහැ. மனிதர்கள் பாஸ்டர்களை ஏற்படுத்துவது இல்லை. කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා ஒரு குழு இணைந்து ඔයා අපිට නායකත්වයේ දරන්න. நீங்கள் எங்களுக்கு தலைமை தாங்குங்கள். එහෙම බෑ. அப்படி இல்லை. හරිද? ඔබට අයිති නැහැ මාව පාස්ටර් කෙනෙක් කරන්න. உங்களுக்கு உரிமை இல்லை என்னை ஒரு பாஸ்டர் ஆக்குவதற்கு. ඔබගේ සභාවේ නායකයා දෙවියන් වහන්සේ. உங்கள் சபையின் தலைவர் தேவனாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ මේ නායකත්වයට කෙනෙක්ව පත් කරන්න ඕන. தேவன் தாமே இந்த தலைமைத்துவத்திற்கு ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும். right? දෙවියන් වහන්සේ නායකත්වයට යම් කෙනෙක්ව පත් කරන්න. தேவனே தலைமைத்துவத்திற்கு ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும். සෙනග පත් කරන නායකයෝ හරියන්නේ නැහැ. ஜனங்கள் ஏற்படுத்துகிற தலைவர்கள் சரிவர மாட்டார்கள். අර සභාව තුල ඡන්ද හරියන්නේ නැහැ. சபைக்குள் ஓட்டு முறைகள் சரி வராது. කී දෙනෙක් මෙයාට ඡන්ද දෙනවද? எத்தனை பேர் இவருக்கு ஓட்டு தருகிறீர்கள்? මේ කී දෙනෙක් මෙයාව පාස්ටර් කරන්න කැමතිද? எத்தனை பேர் இவரை ஒரு பாஸ்டராக்க விரும்புகிறீர்கள்? ළමයි සමාරිය ස්ත්‍රිය තමයි සමාරියාවට සුභාරංචිය ගෙනිච්ච ඉවැන්ජලිස්ට්. சமாரியா ஸ்திரீ தான் அந்த இடத்துக்கு சுவிசேஷத்தை கொண்டு சென்றவர்.
එයාගේ චරිතය දිහා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සේ අරලා බැලුවොත් அவருடைய கதாபாத்திரத்தை கொஞ்சம் பார்த்தோமேயானால் එයාගේ චරිතයට කවුරුත් එයාට වෝට් කරන්නේ නැහැ. அவருடைய கதாபாத்திரத்தின்படி யாருமே அவருக்கு ஓட்டு போட மாட்டார்கள். ஏன்? පිරිමි පහක් එක්ක නිදාගෙන තියෙනවා. ஐந்து ஆண்களோடு இருந்திருக்கிறார். හයවෙනියා ඉන්නේ දැන්. ஆறாவது நபர் இருக்கிறார். එතකොට இப்பொழுது. ඒ වගේ කෙනෙකුට කවුද ඡන්ද දෙන්නේ? அதை போன்றவருக்கு யார் ஓட்டு போடுவது? හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කරන්නේ ஆனால் தேவன் தீர்மானிப்பது මම මේ ස්ත්‍රිය පාවිච්චි කරලා මම සමාරියාට සුභාරංචි අරගෙන நான் இந்த ஸ்திரீயை பாவித்து சமாரியாவுக்கு நற்செய்தி அறிவித்துக் செல்ல ඒ போகிறேன். නිසා அதனாலே සභාවේ නායකත්වයක් දෙන්න சபையில் ஒரு தலைமைத்துவத்தை கொடுக்க සභාවේ නායකත්වයක් දෙන්න පාස්ටර්ටවත් සෙනගටවත් බෑ. சபையில் ஒரு தலைமைத்துவத்தை கொடுக்க பாஸ்டருக்கோ அல்லது ஜனங்களுக்கோ முடியாது. සමහරක් අය අපේ නායක ආලේප කරද්දී සමහරක් අය තරහා වුණා. ஒரு சிலர் எங்கள் தலைவர்களை நாங்கள் அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது கோவித்துக் கொண்டார்கள் என்னோட. කොහොමද මේ මාරේ? அது எப்படி வந்தது? මීගමේ සිස්ටර් කෙනෙක් එන්නේ නැතුවම ගියා. நீர்கொழும்பிலே ஒரு சகோதரி வராமலே போய்விட்டார். ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. எனக்கு செய்ய வழி இல்லை. මට எனக்கு දෙවියන් වහන්සේ කියන අයව தேவன் சொல்லுகிறவர்களை මම සමහරක් අය ඉදිරිපත් කරද්දී දෙවියන් වහන්සේ අවසර දෙන අයව நான் ஒரு சிலரை முன்வைக்கும் பொழுது தேவன் அனுமதித்தால் මම மாத்திரமே ඉදිරිපත් කරපු අය කී දෙනෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ රිජෙක්ට් කරාද දන්නවද ඔබ? நான் முன்வைத்தவர்கள் எத்தனை பேரை தேவன் நிராகரித்தார் தெரியுமா? ඕන්නේ வேண்டாம் ඕන්නේ නැහැ. வேண்டாம் ඕන්නේ නැහැ. வேண்டாம். එයා ඕන්නේ නැහැ කියද්දි මම බලෙන් ගෙන්නන්නේ. அவர் வேண்டாம் என்று சொன்னால் நான் ඊට வலுக்கட்டாயமாய் පස්සේ கொண்டு කොළුවේ வருவேன். කැක්කුමක් වෙනවා. කාටද? அதுக்கு பிறகு මට. ඊට පස්සේ මම යන්නේ කාගාවටද? அப்பொழுது நான் யாரிடம் செல்லுவேன்? කාගාවටද යන්නේ? யாரிடம் செல்வது? එයා කියයි அவர் சொல்லுவார், මම ඔබට කිව්වා. நான் உனக்கு சொன்னேன். එතනින් එහාට මම මොනවද කතා කරන්නේ? அதற்கு பிறகு நான் என்ன பேசுவது? තේරෙනවද? පැහැදිලිද මං කියන්නේ? බයිබලයේ තුල வேதாகமத்திலே ස්වයං ආලේපලත් අය නැහැ. தன்னைத்தானே அபிஷேகம் பண்ணி கொண்டவர்கள் இல்லை. ආලේපය දෙවියන් වහන්සේගෙන් කැඳවීම දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන්නේ. அபிஷேகமும் அழைப்பும் ඒක தேவனிடத்தில் හොඳට இருந்து මතක வருகிறது. තියාගන්න. මොකද්ද මේ යෙසබෙල්ගේ ආත්මය වේශ්‍යාකමේ ආත්මය? யோசேபேலின் ஆவி என்ன ஆவி? இது விபச்சாரத்தின் ஆவி. පළවෙනි එක මේ අය කර්ණ කොටගෙන முதலாவது இவர்களை கொண்டு පළවෙනි කාරණාව මේ අය කර්ණ කොටගෙන ඒ අය තමන්වම ආලේපලත් මිනිස්සු හැටියට පත් කර ගන්නවා. இதை காரணமாய் கொண்டு தன்னைத்தானே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் என்று දෙවෙනි அவர்கள் එක நியமித்துக் තමයි මේ අය கொள்கிறார்கள். කරන භයානකම දේ බයිබලයේ ඇතුලේ නැති දේවල් ඒකට රිංගවනවා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ ආලේප කරන අය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල නියම එළිදරව් තියෙන්න ඕනේ. தேவன் அபிஷேகம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு வார்த்தை கூடாக சரியான வெளிப்பாடுகள் இருக்க ඇත්තටම வேண்டும். ෂොක් වුණා. මමත් හිතන් හිටියේ කමක් නැහැ කියලා. நானும் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அது මම பரவாயில்லை என்று. පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ මට මේක ඉගෙනුවායින් පස්සේ තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ ඔව්. ஆனால் தேவன் எனக்கு ඇත්ත. கற்றுக் கொடுத்த பிறகு தான் நான் එහෙම கற்றுக்கொண்டேன். වලන් මේ කඩේට ගිහලා බඩු ගන්නවා වගේ පාස්ටර්ස්ලා පත් වෙන්න බෑ. கடைக்கு சென்று பொருட்கள் வாங்குவதைப் போல் අඩුම பாஸ்டர்கள் ගානේ நியமிக்கப்பட முடியாது. අවුරුදු දෙකමාරක් තුනක්වත් අත්දැකීම් තියෙන්න ඕනේ යම් පාස්ටර් කෙනෙක්ගේ යටතේ සේවය කරලා නැත්නම් බයිබල් කොලෙජ් යන්න. குறைந்த பட்சம் ஒரு 2 அல்லது 3 வருடமாவது ஊழியம் செய்த ஒரு பாஸ்டருக்கு கீழே ஊழியம் செய்த அனுபவம் வேண்டும். හැබැයි ஆனால் බයිබල් කොලෙජ් යන්න ඕනේ උපාධි වලට නෙවෙයි. வேதாம கல்லூரி செல்ல வேண்டியது சான்றிதழுக்காக அல்ல. ඔබ යම් දේවදාසයෙක්ගේ යටතේ ඔබට සේවය කරන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබුණා නම් අවුරුදු 3ක් 4ක් right එතකොට බයිබල් කොලෙජ් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஒரு ஊழியக்காரருக்கு கீழே 4-5 வருடம் ஹரி ஊழியம் செய்ய உங்களுக்கு தேவதாசியை கிடைத்தது ஆனால் கேளு. அப்பொழுது பிரச்சனை இல்லை. ஒரு ஊழியக்காரர் හරි එක්කෙනෙක් சரியான நபர் கீழே හරි නායකත්වයක්. சரியான தலைமைத்துவம். එහෙම නැත්තම් அப்படி இல்லாவிட்டால் අනිවාර්යෙන්ම நிச்சயமாக බොරුවට බයට பயந்து கொண்டு බයට பயத்தினாலே උපාධියක් තිබුණොත් තමයි සේවය කරන්න පුළුවන් කියන சான்றிதழ் බයට இருந்தால் தான் ஊழியம் செய்ய முடியும் என்ற උපාධියක් பயத்தினாலே නැත්තම් මම මැරෙයි කියන බයට அந்த சான்றிதழ் இல்லாவிட்டால் நான் மரித்து விடுவேன் என்ற බයිබල් பயத்தினாலே කොලෙජ් යන්න එපා. வேதாகம ඔබ கல்லூரிக்கு செல்ல දෙවියන් வேண்டாம். වහන්සේවත් ලැජ්ජ කරනවා. நீங்கள் தேவனையும் அந்த இடத்துல வெட்கப்படும். උපාධියක් තියෙන්න ඕනේ සේවය කරන්න. ஒரு சான்றிதழ் வேண்டும் ஊழியம் යෝහන්ලා செய்ய. පේතෘස්ට මොන උපාධිද? யோவான் பேதுருக்கு எல்லாம் என்ன சான்றிதழ் ලෝකේ இருந்தது? හොඳම உலகத்திலே மிக சிறந்த ටීචර් ගාව හිටියේ ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 3මාරක්. மிக சிறந்த හොඳම ஆசிரியர் පාස්ටර් ගාව හිටියේ අවුරුදු 3මාරක්. மிக சிறந்த பாஸ்டர் இடத்திலே ஏகமா 3 வருடம் ஏகோலன்னு ஊழியம் திபுணு செய்தார்கள். உபாதிය. அப்படித்தான் அதுதான் அவர்களுக்கு கிடைத்த சான்றிதழ். තේරෙනවද? දේව වචනය ඉගෙන ගන්න தேவ හරි வார்த்தை ලෙස ඉගෙන கற்றுக்கொள்ள ගන්න சரியாக බයිබල් කොලෙජ් යන්න. கற்றுக்கொள்ள வேதாம கல்லூரிக்கு செல்லுங்கள். ඉගෙන ගන්න යන්න. கற்றுக்கொள்ள செல்லுங்கள். මොකද ඔබට සේවය මොනවද කරන්න ඕනේ කොහොමද කරන්න ඕනේ?
ஏனென்றால் ஊழியம் என்றால் என்ன, எப்படி செய்ய ඔබට வேண்டும். තව පාස්ටර් කෙනෙක් කියන දේ සේවය කරන්න බැරි නම් உங்களுக்கு இன்னொரு பாஸ்டருக்கு கீழே ஊழியம் செய்ய முடியாவிட்டால் යන්න බයිබල් කොලෙජ් එකට යන්න. வேதாம கல்லூரிக்கு හැබැයි செல்லுங்கள். උපාධිය නිසා යන්න එපා. ஆனால் அந்த சான்றிதழுக்காக බය செல்ல යන්න வேண்டாம். එපා. பயத்தினாலே செல்ல வேண்டாம். හරිද? බය යන්න එපා. බයතිලේ උපාධිය செல்ல නැත්තම් අපිට ගිහිල්ලා හිට ගන්න බෑ. அந்த சான்றிதழ் இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு சென்று මැරෙනවා கொள்ள නම් முடியாது. යේසුස් වහන්සේ නිසානේ. மறிக்கிறதானால் இயேசு ඔය ஆண்டவருக்காக அல்லவா? මගුලටනේ සේවය කරන්නේ. அதற்காக தானே ஊழியம் செய்கிறோம். හරිද? උපාධිය තිබුණත් නැතත් මරනවා නම් சான்றிதழ் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் මට கொள்ளுவார்கள். උපාධියට වැඩිය යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් මැරෙන එක ලොකුයි. எனக்கு அந்த சான்றிதழை பார்க்கிலும் இயேசு ஆண்டவருக்காக மரித்து அத்த. போவது பெரியது. ஏன்? හරිද? උපාධියට වැඩිය அந்த சான்றிதழை பார்க்கிலும் යේසුස් වහන්සේ නිසා இயேசு මැරෙන ஆண்டவருக்காக එක ලොකුයි. மரிப்பது பெரிய காரியம். right. කියන්නේ යෙසබෙල්ගේ ආත්මය யெசபேலின் அந்த ஆவி මොනවද කරන්නේලු? என்ன செய்கிறதா? තමන්වම තමන් தன்னை தானே පත් කරගන්න අයට උඹලා අවස්ථාව දෙනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ මේ සභාවට කියනවා. நியமித்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நீ சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறாய் என்று இந்த කියවන්නේ. தேவன் சொல்லுகிறார். ඈ වනාහි වේශ්‍යාකම් කරන්ටද දේවතා රූපවලට පූජා කර දේ කන්ටද ඔව්. මාගේ මෙහෙකරුවන්ට උගන්වා මුලා කරන්නීය. ඔව්. පශ්චාත්තාප වෙන්ට ඈට කල් දුනිමි. දෙවියන් වහන්සේ යෙසබෙල්ට අවස්ථාව දෙනවා தேவன் யெசபேலுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் පසුතැවිලි கொடுக்கிறார். වෙන්න. மனம் திரும்பும்படிக்கு. එවැනි උඩඟු අයට අදත් දෙවියන් වහන්සේ පසුතැවිලි වෙන්න අවස්ථාව දෙනවා. அவ்வாறான மேட்டுமையானவர்களுக்கு இன்றும் மனம் திரும்பும்படி தேவன் ஒரு හැබැයි- சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறார். හැබැයි ஆனாலும் මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ? என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள்? එතනින් පල්ලෙහාට බහින්නේ. அந்த இடத்திலிருந்து கீழே இறங்குவது இல்லை. එවැනි අය පල්ලෙහාට බහින්නේ. அந்த அவர்கள் கீழே இறங்குவது இல்லை. රයිට් කියන්නේ. නමුත් ඈ තමාගේ වේශ්‍යාකම ගැන පශ්චාත්තාප වෙන්ට නොකැමැතිය. බලව ඈ යහනකට හෙළමි. ඈ සමග කාම මිත්‍යාචාර කරන්නෝ ඇගේ ක්‍රියා ගැන පශ්චාත්තාප නොවෙත් නම් ඔවුන්ද මහත් පීඩාවකට හෙළමි. ඇගේ දරුවන්ද වසංගතයෙන් නසන්නෙමි. මා වනාහි අදහස්ද හෘදයන්ද විමසන තැනැත්තා බව සියලු සභාවෝ දැනගන්නහුය. ආමේන්. ඒ අයට භයානක විපාක එන්න යනවා. அவர்களுக்கு பயங்கரமான பிரதிபலன்கள் வரப்போகிறது. හරිද? රයිට් කියන්න පල්ලෙහාට. මම නුඹලා එක් එක්කෙනාට නුඹලාගේ ක්‍රියා හැටියට දෙන්නෙමි. නමුත් මේ ඉගැන්වීම නැත්තා වූ ගැඹුරුයයි ඔවුන් කියන සාතාන්ගේ ගැඹුරු වූ කාරණා නොදන්නා වූ තියාතිරාවේ ඉතිරිව සිටිනා වූ නුඹලා අපිට මම වෙන කිසි බරක් නොතබීමි නුඹලාට කියමි. එසේ වී නමුත් නුඹලාට ඇතිතේ මා එනතුරු තදින් අල්ලාගෙන සිටපල්ලා. දෙවියන් වහන්සේ මේ සභාවේ හිටියා இந்த சபையில இருந்தார்கள். මේවට අයිති නැති හොඳ සෙට් එකක්. இவர் இதிலே சேராத ஒரு நல்ல ஜனக்கூட்டமும். හරිද? මෙයා එවැනි අයව පිළිගන්නේ නැහැ. இவர்கள் அவைகளை මෙයා ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. අවංක ඒ අයගේ ආත්මික ගමන යනවා. இவர்கள் உண்மையாக தன்னுடைய ඒ ஆவிக்குரிய අයට வாழ்க்கையை දෙවියන් වහන්සේ சொல்லுகிறார்கள். කියනවා அவர்களுக்கு தேவன் சொல்லுகிறார், හරිද? උඹලට තියෙන දේ உங்களுக்கு இருப்பதை තදින් අල්ලාගෙන ඉන්න. இறுக்கமாய் பிடித்துக் கொண்டிருங்கள். බය වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். රයිට් කියන්නේ. ජයගන්නා වූ කෙලවර දක්වා මාගේ ක්‍රියා පවත්වන්නා වූ තැනට කෙලවර දක්වා මාගේ ක්‍රියා පවත්වන්නා වූ முடிவு பரியந்தம் என் கிரியைகளை கைக்கொள்ளுகிறவன். මග නතර වෙන අය නෙවෙයි. இடையிலே நின்று விடுவர்கள் அல்ல. මග දාලා දුවන අයම නෙවෙයි. இடையிலே விட்டு செல்லுகிறவர்கள் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා தேவன் சொல்லுகிறார், කෙලවර දක්වා முடிவு பரியந்தம் මාගේ ක්‍රියා පවත්වන්නා என் වූ கிரியைகளை තැනැත්තාට නම් මාගේ පියාණන් වහන්සේගෙන් මා ලැබූ ලෙස ඔව්. ජාතින් කෙරේ බලය දෙන්නෙමි. මා ලැබූ ලෙස ජාතීන් කරේ බලය දෙන්නෙමි. කුම්භකාරයාගේ භාජන බිඳ ඔව්. සුණු කරනු ලබන්නක් මෙන් ඔහු ඔවුන් යදණ්ඩයකින් ආණ්ඩු කරන්නේය. ඔහුට පහන් තාරකාව දෙන්නෙමි. ආත්මයණන් වහන්සේ සභාවට කියන දේ කන් ඇත්තේ අසාවා. ආමේන්. හරිද? ඒ නිසා ඉගෙන ගත්ත දේවල් මතක තියාගන්න. நாளை கற்றுக்கொண்டவைகளை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். හරිද? ඉගෙන ගත්ත දේවල් මතක තියාගන්න. கற்றுக்கொண்டவைகளை மனதில் வைத்துக் මොකද கொள்ளுங்கள். මේවා ඔබ මතක තියාගත්තොත් ஏனென்றால் இவைகளை நீங்கள் நினைவில் තමයි வைத்திருந்தால் ඔබගේ ආත්මික ගමන ඔබ ඉදිරියට යද්දී உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ඔබව முன்னே செல்லும் හදාගෙන, பொழுது உங்களை சரி செய்து கொண்டு වෙනස් කරගෙන மாற்றிக்கொண்டு අඩුතැන් හදාගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. குறைபாடுகளை திருத்திக் கொண்டு முன்னோக்கி செல்ல முடியும். හරිද? පැහැදිලිද?